સદગુરુ મહારાજની જય, સિદ્ધરામદેવજી મહારાજની જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, સદગુરુ શ્રી બળદેવદાસજી મહારાજની જય, સર્વે સંત ભગવાન की जय। आपने अपना मात पिता गुरुदेवनी जय। ओम नमः पार्वती पति हर महादेव। आज सर्वे ज्ञानी पुरुषों, महान पुरुषों ने, गुरुवा पुरुषों ने, श्रोताओं ने, भक्तों ने मारा जय सदगुरु साहेब, जय सियाराम। घणी वखत एम कहेवाय श्रोताओनी कोई मुमुक्षनी एवी कोलनी अंदर बात होय छे के बापू महाराज श्री एक रुखड़िया बाबानी वाणी छे ने खूब खूब गुरु महाराज ने धन धन गुरु धन मालिक तो है। तो एम कहेवाय गुरु महाराज ना एम कहेवाय गुण तना शू वखाण करूं एवी वात समजाय छे। सवाराम बापाए कीधुं छे ने गुरुना गुणना शू वखाण वर्णवुं, एनुं वर्णन शू करूं, मुखे केता माप न आवे। इंद्र कुबेर जेनो पार पामेनी जी विश्व में व्यापक छे ए पार पामेनी अने वेद चारे गुण गावे। एम एम कहेवाय आपड़ा जूनागढ़ गिरनार पर्वतनी जे एम कहेवाय परगड़ानी मालिपा साधु चलता भला एवा रुखड़िया बावा एम कहेवाय वाघनाथ महाराज जे जूनागढ़नी तळेटी में बिराजमान। अने घणी वखत एवुं कहेवामां समजवामां आवे छे आपणा भारत भूमिना योगी पुरुषोने आपणे खाली समजी जाए तो घणुं बधुं छे। वाघनाथ महाराज एम कहेवाय वाघनुं स्वरूप धारण करता था। हाँ एम कहेवाय वाघनुं ज्यारे एम कहेवाय टोळुं आवे, सिंहनुं टोळुं आवे तो पोते सिंहनुं स्वरूप धारण करे, वाघनुं टोळुं आवे तो वाघनुं स्वरूप धारण करे। एवा वाघनाथजी महाराजना पट शिष्य एटले के पड़दे गुरु महाराज अगर कोई पड़दो न होय ने होय तो खाली पड़दे प्रीत होय। एवा रुखड़िया बाबाना शब्दों छे। एम कहेवाय गुरुनो महिमा आपणे शुं गाऊं, गुरुना आपणे शुं गुण गाईशुं एनी मालिपा एने एम कहेवाय शब्दमां लईने ऊंचा हाथ कर्या छे। धन गोरा तमने धन गुरु मालिक तमने एम कहेवाय तमने धन्यवाद छे। जेना शब्दों छे एम कहेवाय आ मनुष्य देहे जेने सतपद प्राप्त थयुं छे, जेने आत्मज्ञान नी धारा प्राप्त थई छे, जेने जाप अचंपा जुक्ति मळ्या छे, केटलाय युग वया गया पछी जुक्ति करवी पड़ी। एमांय लोयणबाई बोल्या छे के जीरे लाखा श्रीमद भागवत मां एम लख्युं छे। आपणे वात तो एम कहेवाय रुखड़िया महाराजनी करवी पण छतां याद आव्युं छे जाप अजंपा जुक्ति मळ्या ने खरेखर युगो वया गया पछी जुक्ति करवी पड़ी छे। એટલે માતાજી એવું કીધું છે કે હે લાખા જીરે લાખા શ્રીમદ ભાગવતમાં એમ લખ્યું છે जुक्ति विना मुक्ति नहीं प्राप्त थाय। जीरे लाखा श्रीमद भागवतमां एम लख्युं। हवे श्रीमद भागवतनो अर्थ आपणुं शरीर थाय छे। आ शरीरनी मालिपा एवुं समजाय छे आ पांचमो वेद छे अने एनथी पण पर एवा परमात्मा सूक्ष्म वेद छे न्यारा प्यारा
સોય સદગુરુ હમારા, આવું મહાપુરુષ બોલ્યા. એટલા માટે હરેક મહાપુરુષ એમ કહેવાય કોઈએ માથે ન લીધું, મારા ગુરુની કૃપા, એવું કહેતા આવ્યા છે. કબીર સાહેબને કોઈ મળ્યું તો એમ કીધું કે ગુરુ રામાનંદની કૃપા છે. બળદેવ મહારાજ પણ મને રૂબરૂ કહેતા કે ગુરુ મહારાજ શ્રી સવારામ સાહેબની કૃપા છે. આજ મને પણ એવું સમજાય છે કે આ બધી છત્રછાયા સમૃદ્ધિ સતની વૈભવ નહીં, આ સતની જે સમૃદ્ધિ છે એ મારા ગુરુ મહારાજની કૃપા છે. તો રૂખડિયા બાવા એક વાણીની અંદર સરસ વાત કરે છે, અને વાત બહુ વિચાર માંગે. આત્માઓ જો ભાંગો 84 જાય તો તાહી મામ ત્રાહી મામ, પોકાર થાય ભેગું નહીં થાય. લક્ષ 84 ભયંકર એમ કહેવાય. લક્ષ 84 ના જીવ કાચું અનાજ ખાય છે. ગઈકાલે અમારે સત્સંગની નિમાલિપા વાત થઈ હતી કે લક્ષ 84 શું ચીજ છે. લક્ષ 84 એવી કઈ ઇમારત છે કે અસહ્ય પીડા આવે છે. હા, ત્રાહી મહામ પોકારવું પડે છે. પશુઓનીમાં, પક્ષીઓનીમાં, જલચર ભૂજળ આની માલિપા ફરતા 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 ત્યારે એમ થાય કે આઈશ મનુષ્ય દેહ કંઈક કરી લીધો હતો. મનુષ્ય દેહે માન અને અપમાન, મન દુઃખ અને મન સુખ છોડી દીધા હતો. મનુષ્ય દેહે મારા પણ છોડી દીધો હતો. આ ન કર્યો હતો. મહાપુરુષ મોટા વૈદ્યરાજ છે. જેમ વૈદ્યરાજ પાસે જઈને આપણે દાખલ થાય, આજ સાહેબ એમ કહેતા હતા કે દાખલ થવાનું મૂળભૂત હેતુ એ છે મારું તારું છૂટી જાય તો અડધા હાજા થઈ જાય. એમ મહાભક્તિની અંદર, મહામાર્ગની અંદર મહાપુરુષ પાસે જાય એટલે અહીંયા દાખલ થાય એટલે પહેલાં તો મારું તારું છૂટી જાય, અડધી ભક્તિ થઈ જાય છે. એમ રૂખડિયા બાવા કહેતા હતા. એટલે એને ગુરુજીના ગુણ ગાયા. બધાએ એવું જ કહેતા આવ્યા કે મારા ગુરુ મહારાજની કૃપા, મારા ગુરુ મહારાજની કૃપા. ધનવાદ છે ને ધન્યવાદ છે. ધન માલિક ગુરુ આ પુરુષોત્તમને એવું કીધું છે. ધન ગુરુ દાતા મારા, કે મારા ગુરુ મહારાજ ધન દાતા, બાકી દાતા છે ને ગુરુ મહારાજ ને ધન છે. ધન ગુરુ દેવા, ગુરુજીના ગુણ ગાય છે. ગુરુજીએ શબ્દ સુણાવ્યા. ધન છે ગુરુ મહારાજ, તમે સતનો શબ્દ સુણાવ્યો છે. ગુરુજીનો મહિમા આપણી એક પલ જાય છે ને એક પલ આવે છે, એમાં એનો મહિમા વખાણવા જેવો છે. સદગુરુજીનો મહિમા પલ પલ વખાણું ને એ જી મારા પંડના પ્રાયશ્ચિત જાય. ધન ગુરુ દેવા મારા, ધન ગુરુ દાતા રામ. સદગુરુજીએ શબ્દ સુણાવ્યા, હે સુણાવ્યા. હે ગુરુ મહારાજ, ધન ગુરુ દાતા ને ધન ગુરુ દેવા, આ દેવને ધન્યવાદ છે. ખરેખર સંત સેવા ને હરિભજન એનો અર્થ
સદગુરુ સેવા ને આત્મ પૂજા. હે, સદગુરુ સેવા ને આત્મ પૂજા. જગતની અંદર દેવ નથી કોઈ દૂજા. આત્મ પૂજા એટલે એમ કહેવાય સ્થૂળ, એમ કહેવાય કે હાજર ગુરુની પૂજા એ આત્મ પૂજા છે. ધન્યવાદ છે એમ કહેવાય. એનો મહિમા એમ કહેવાય પલનો અર્થ આપણો અજંપા જાપ થાય છે. એક પલ જાય છે ને એક પલ આવે છે. કરી લે બંદગી, ગઈ પલ ફેર નહીં આવે. હમણાં એક પલ ગઈ, એક પલ પાછી નહીં આવે. કાલનો સમય આજે નહીં હોય, આજનો સમય આવતીકાલે નહીં હોય. સમયની સાધના સંતોએ કીધી છે. એમ કહેવાય સદગુરુનો મહિમા હું મારા શ્વાસો શ્વાસો વખાણું. મારા પંડના બધાય પ્રાયશ્ચિત કરવા પણ હું ન રહીએ. પ્રાયશ્ચિતનો મહિમા બહુ મોટો છે. એ પણ મારા પંડના પ્રાયશ્ચિતે જતા રહીએ. બધાય પાપ હરાઈ જાય છે ગુરુ મહિમા ગાવાથી, ગુરુના ગુણ ગાવાથી. પછી બહુ સરસ વાત કરી છે. સુતો રે જગાડી ગુરુજીએ, દેશ રે દેખાડો ને. બહુ વાત સમજવાની છે. અલખા પુરુષને ઓળખાયો, સુતો રે મને જગાડ્યો ગુરુજીએ. દેશ રે દેખાડો ને, અલખ રે પુરુષને ઓળખાયો. બુડતાર મારા ગુરુજી તારું ને. હે બુડતા મારા એ સદગુરુ એ તારું ને. જમણા નાથથી એ ચડાયો. ધન ગુરુ દેવા મારા, ધન ગુરુ દાતાને. સદગુરુજીએ એવો શબ્દ એ સુણાયું. કયો શબ્દ? સુતો જગાડ્યો ગુરુજીએ, દેશ દેખાડ્યો કે આપણું વતન અહીંયા નથી. હે, यह जग मुसाफिर खानो सब कोई वणजे आयो. कबीर साहेब ये साक्षी पीड़ी છે. ગુરુ મહારાજે એમ કીધું કે હે બેટા, હે આત્મા, એ મુજ અંશ યતિ એમ કીધું છે. કારણ કે આપણે યાચક છીએ ગુરુ મહારાજના. યાચકના અર્થ થાય આપણે એક ગુરુ મહારાજના ભિક્ષુક છીએ. કહે એટલે કીધું કે હે અંત, હે આત્મ, એ યાચક. આપણો દેશ, આપણે પૂર્વ દેશના પૂર્વયા છીએ. આપણું કોઈ ગાજે જ્યાં આપણું ગામ છે, આપણું વતન અહીંયા નથી. એટલે કીધું સુતો જગાડી ગુરુજીએ દેશ દેખાડ્યો. અને એમ કહેવાય અલખ જેને લખી ન શકાય એવા પુરુષની ઓળખાણ કરાવી છે. આ પલમાં એમ કહેવાય પીર પુરુષો થયા છે, પલમાં વીર પુરુષો થયા છે, પલમાં સિદ્ધ પુરુષો થયા છે. આ જ પલ શ્વાસો શ્વાસની
એ પલની અંદર સિદ્ધ પુરુષો, સંત, સતી, ભગત, ભેખ, યોગી, જતી આ પલની અંદર પાયકા છે. જેને જેને આ પલની પ્રેરણા કોઈ સમર્થ ગુરુના કૃપા, કેવલ ગુરુ કૃપા, ગુરુની સેવા કરે, ગુરુના શબ્દને હક અને અનલ હકથી જે પાડે છે એની વાતો છે ને પાડી લીધા જેવા છે. એટલે કીધું અલખ પુરુષને ઓળખાયો, બોડતા મારા ગુરુજીએ તાયરો. કોણ તાયરો? ગુરુજી તારે. હો, કોણ તારે? કોણ તારે? ગુરુજી વિના બીજું કોણ તારે? મહાપુરુષોએ ખૂબ આપણને સાક્ષી આપી છે. કોણ તારે? કે તો ગુરુજી તારે, બુડતા મારા ગુરુજીએ તાયરો. અને હું કીધું ખબર? જમડાના હાથમાંથી છોડાયું. હે પ્યારા આત્માઓ, આ મનુષ્ય દેહે કોઈ કેવલ ગુરુ કૃપા ને ગુરુની સેવા જેને કરી છે, સેવા કરી એની વાતો છે. સલીલની વાતો નથી. જેને સેવા કરી છે, જેને ગુરુ મહારાજની સમયની સાધનાને પહેચાની છે, થોડી ગુરુ મહારાજને ઓળખી નહીં શકી, કોઈ ગુરુ મહારાજને ન પહેચાની શકે. અગમ છે ગહેરા ગુરુના જ્ઞાન છે. હું એમ કહું કે મારા ગુરુ મહારાજને ઓળખું છું, એ ના થઈ શકે. એને પામી જવાય, એનો પાર ન લેવાય. જીરે લાખા સદગુરુના પદનું કોઈ પાર ન પામે, એને પામી જવાય. એમ કહેવાય કે જમણાના હાથમાંથી ગુરુજીએ છોડાયું. વિશેષ વાત કે એવા ગુરુના શું સેવા કરશું? એટલે ત્યારે એમ કીધું, ખાલ રે ઉતારું મારા, લુખડીઓ બોલ્યા છે. હે ગુરુ મહારાજ ગુરુપદ સકલ સૃષ્ટિમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ, સર્વ સમર્પિત, સર્વમાંથી તોડીને એકમાં જોડી એવા ગુરુ મહારાજ, એવા શિષ્યની વાત છે. આજે આવવા નહોતો ને કાલે આવીશ એની વાત નથી. જેને એમ કહેવાય પૈકડી મૂકી નથી ને એને જમ પકડતા નથી. લુખડિયા બાવા કહે છે ગુરુના આપણે કેટલા ઋણી છીએ એ વાત કરે છે. જો ખાલ રે ઉતારું મારા શરીર તણીને, ઉપર સોનેરી રંગ એ ચડાવું. આ શરીરની ચામડી ઉતારું, એ ચામડામાં એમ કહેવાય ઉપર સોનેરી રંગ ચડાવું. પછી રંગ ચડાવીને પછી શું કરું? એની મોજડી શિવડાવું. એ મારા ગુરુજીને પહેરાવું ને મોજડી શિવડાવું દાતા. ગુરુજીને પહેરાવું એ તો એ ગુરુજીના તોલે ન આવે. ધન ગુરુ દેવા મારા, ધન ગુરુ દાતા રામ. એ સદગુરુ રામ છે. સદગુરુજીએ શબ્દ એ સુણાવ્યો, એ સદગુરુએ શબ્દ સુણાવ્યો. અને એ શબ્દ સતલોકનું છે. મૃત્યુલોકમાં એ એમ કહેવાય સેલાની કરવા આવ્યો છે. આવડું તે રૂપ એમ કે ક્યાંથી લાવ્યો? મોરલો મૃત્યુલોકમાં આવ્યો. એ શબ્દો, જે શબ્દને મહાપુરુષો અઢી અક્ષરથી વર્ણવે છે, જે શબ્દને મહાપુરુષો એમ કહેવાય અજંપા જાપ એમ કહેવાય એક
સુવાસા જાય છે ને એક સુવાસા આવે છે, જેને 18 અક્ષર મહામંત્ર અજંપા જાપ કહાવે છે. એ શબ્દ એમ કહેવાય ગુરુ વાઘનાથે રૂખડિયાને સુણાવ્યો હતો. એની વાતો કરી એટલે કીધું કે ધન ગોરા ધન માલિક, તમને મારા શરીરની કદાચ ચામડી ઉતારો ને પછી એમાં સોનેરી રંગ ચડાવવા લઈ જાઓ ચામડાને, અને સોનેરી રંગ ચડાવી અને પછી એની મોજડી સીવડાવવા લઈ જાઓ, અને મોજડી સીવડાવીને હે ગુરુ મહારાજ તમને પહેરાવું ને તોય ગુણ ના ઓછી ગુણ ના થાવે. આ શબ્દ સમજવા જેવું છે કે તોય હું તમારા ઋણા બંધનમાંથી ન છૂટું, બહુ નો તમારો ઋણી શું કામ. રૂખડિયા મહારાજ એમ કે છે અસહ્ય લક્ષ 84 પીડામાંથી છોડાવે છે. એટલે આપણે ગુરુ મહારાજના ઋણી છીએ. તપાસ કરજો. એક કદાચ વખત એક અવતાર કોઈ એમ કેવો લક્ષ 84 ને જોઈજો, મનને વેરાગ લાગશે. પશુઓની ઉપર તપાસ કરજો, પ્રાણીઓ ઉપર તપાસ કરજો, કૂતરા મીંદડા બિલાડા લોકડા એના ઉપર તપાસ કરજો. આ પણ એક દિવસ મનુષ્ય બન્યા હતા, ભાંગો 84 ગયો. એટલે એમ કે ભાઈ દાસ રૂખડ બાવા એવું કે છે કે મોજડી સીવડાવીને સદગુરુને પહેરાવું તો હું એનો ઋણી ના મટું. અને જેને વાત એક સરસ છે, સંતો કહેતા આવ્યા છે કે જે આ મનુષ્ય દેહને જન્મ આપનાર જે જનેતા છે ને, પેલા ગુરુ માતા પિતા એમ કહેવાય, પારણિયામાં પોઢાડીને સુવાડે છે અને સદગુરુ દાતા ઉઠાડે છે, જગાડે છે. એટલે કે માતા પિતાના ઋણમાંથી છૂટવું હોય તો સંત સેવાને હરિભજન કર્યા છે ને, બાકી કોઈ બીજો ઉપાય નથી કે માતા પિતાના ઋણમાંથી છૂટીએ. કોઈ ઘણી વખત કહેતા હોય કે માતા પિતાના ઋણમાંથી ક્યારેય ન છૂટાય, ત્યારે દાસ છોટમ એમ કહેતા હતા. એમ કહેવાય બજરંગદાસ બાપા પણ એમ કહેતા હતા કે સંત સેવાને હરિભજન કરવું એટલે મા બાપના ઋણમાંથી પણ છૂટાય છે. પણ મા બાપને દુઃખી કરીને નહીં, મા બાપને સુખી કરીને સંત સેવા કરી છે. એટલે કીધું કે મોજડી સીવડાવું અને સદગુરુને પહેરાવું તોય હું એનો ઋણી ના મટું. એટલે એથી આગળ વાત કરી છે કે શું કામ એટલા ઋણી છીએ, એમ કીધું એટલા માટે છીએ કે અસહ્ય જે દર્દ લાગ્યું છે આપણે 84 દર્દ, આ 84 દાસીનું સમજો. સદગુરુએ આપી દીધી કોઈ દવા, સદગુરુ મારા વૈદ બડા. આ વાણી આપણે લઈશું ગુરુ બળદેવ મહારાજની અકલથી, આપણી અકલથી નહીં. ગુરુ મુખથી, એટલે ગુરુ મહારાજનું મુખ કહેવાય, અંતર્મુખથી ગુરુમુખથી આ એક વાણી બની છે. દરદ ભરી બની શું દાસી, સદગુરુ મારા વૈદ બડા, સદગુરુ મારા વૈદ બડા. દરદ 84 લાગી ગયો આ દાસીને. પછી એમ કહેવાય મહાપુરુષ સદગુરુ મહારાજે દવા કીધી, મટી ગઈ જમતણી ફાંસી. સદગુરુ મારા વૈદ બડા રઘુરામ મહારાજની રચિત વાણી આપણે આવતા પ્રસંગમાં લઈશું. એટલે દાસ રૂખડીઓ વિશેષ તો શું વાત કરે જુઓ. સનાતન ધર્મનો એક આશરો હોય, એક શરણ કેવું છે. જે નર નારી સત્ય સનાતન ધર્મને એમ કહેવાય શરણે ગયા, સંતને શરણે ગયા, એ તરીને ઉતરા ભવપાર, ભાઈ ભલો ભાવનો મેળો. આવું આપણા એમ કહેવાય પાંડવોના ભાઈ સહદેવ જોશીની પણ વાણી છે, આપણે લઈશું. આ સનાતન ધર્મમાં એમ કહેવાય શું કહે છે રૂખડીયો બાવો, ગૌદાન દેવને ગાયું ના કદાચ દાન દે, જોકે દેવાના જ હોય, મનુષ્ય દેહની ફરજ છે. ભૂમિદાન દેવે ગાયુના દાન દે, ભૂમિના દાન દે, ધરતીના. ભલે ને કંચન મેલ એ લૂટાવે,
ગૌદાન દેવે ભૂમિદાન દેવે કંચન મહેલ એ લૂટાવે કાશી ક્ષેત્રમાં જઈને આપણું કાશી ક્ષેત્ર એટલે મોટું કહેવામાં આવે છે. હે કાશી કન્યાદાન દેવે તોય મારા ગુરુજીને તોલે ન આવે. ધન ગુરુ દેવા તમને ધન ગુરુ દાતા તમને સદગુરુજીએ શબ્દ એ સુણાવ્યો એ સુણા. હે ધન ગુરુ દેવ તમને ધન ગુરુ દાતા હે દાતા તમારા જેવો કોઈ વિશ્વની માલિપા સકલ સૃષ્ટિ 21 બ્રહ્માંડ અને 14 લોકની માલિપાવા આવું કોઈ દાતા નથી. હજી વાત છે. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો દાતા હોય જો દાન કરતા હોય તો શેનું દાન કર્યું છે? ધન દાન. ધન ગુરુવા ધન માલિક. જે મહાપુરુષો આપણા મૃત્યુ લોકની અંદર 14 લોકની અંદર 14 દાન વર્ણાવ્યા છે. એમાં 14મું દાન છે જેને નામ દાન મુક્તિદાન કહેવામાં આવે છે. 13મું દાન છે એમ કહેવાય કે આપણે ઉલટું લઈ મહાપુરુષો ઉલટું લઈએ છે. 13મું દાન છે જીવતું જાગતું આપણે મૃત્યુ લોકમાં મનુષ્ય દેહે એને એમ કહેવાય કન્યાદાન કહેવામાં આવે છે. 12મું દાન છે એમ કહેવાય કોઈને સંતુષ્ટવા માટે અન્નનું દાન કહેવામાં આવે. 11મું દાન એમ કહેવાય એકમ એકાદશી સમજણ લક્ષ એ વસ્ત્ર દાન કહેવામાં આવે. આ બધું. અને 10મું દાન એ દિશા દાન. કોઈ રસ્તા પર આપણને પૂછે ફલાણે ગામ જવું છે બતાવીએ એ દિશા દાન છે. અને 9મું દાન એમ કહેવાય બહુ જ સમજવા જેવી વાત છે. આપણો સમયનો અભાવ છે એટલે આગળ વધીએ. એટલે રૂખડિયા મહારાજ એમ કહેતા હતા કે ગાયનું દાન કરવું એ કોઈ સામાન્ય નથી. ભૂમિનું દાન કરવું એ પણ કોઈ સામાન્ય નહીં ગણતા. મહાનતા છે જેની. પણ કદાચ ગૌદાન દેવે ભૂમિદાન તો ભૂમિદાન એટલે જમીન ધરાનું દાન. અને એમ કહેવાય કાશી ક્ષેત્રમાં જઈ વ્યતિપાત નામનો એક યજ્ઞ થાય છે જ્યાં 84 જાતિના બ્રાહ્મણોને ભેરા આસન પર બિરાજમાન કરવામાં આવે છે. ભૂદેવોને 84 બ્રાહ્મણને એમ કહેવાય છે 84 સિદ્ધ કરી અને એમ કહેવાય સોનાના દાન દેવામાં આવે અને પછી કન્યા દાન કરવામાં આવે છે. તોય પણ કે ગુરુજીના તોલે ન આવ્યા. કઈ પરાકાષ્ઠની કઈ વિતરાગ વાત છે કે કદાચ ગાયનું દાન પણ આપણે નથી કરી શકતા. એ કરીએ તો મોટું ગણાય છે. ભૂમિદાન મોટું ગણાય છે. કાશી ક્ષેત્રની અંદર જઈ અને વ્યતિપાત નામનો વ્યતિપાત એટલે કે 84 સમાજ ભૂદેવની બોલાવી અને એમ કહેવાય એને 84 કરી કહેવાય. ત્યારે ગાયને એમ કહેવાય સિંગડી સોનાની મઢાવે અને પછી કન્યાદાન કરે તો પણ સદગુરુના તોલે ન આવે. આ ગુરુ મહિમા. પછી વિશેષ વાત કરી છે. બહુ નાની વાત અને એમ કહેવાય શબ્દ છોટા છે વસ્તુ બહુ મોટી છે. સદગુરુ મળ્યા મારા બધાય સંશય ટેડા એ સંશય બધા ટળી ગયા ને બધાય સંશય હતા એ સમાપ્ત થઈ ગયા.
સદગુરુ મળ્યા મારા સંશય ટળ્યાને અલખ પુરુષને એ ઓળખાવ્યા, અલખ પુરુષને ઓળખાવી દીધો. વાઘનાથ ચરણે સદગુરુ ચરણ બધાય શીખાયું. બોયલા રૂખડ્યો હે ગુરુ વાઘનાથ એ શરણે બોયલા રૂખડ્યો એ અમને મુક્તિ ના માર્ગ બતાવ્યા. ધન ગુરુદેવા મારા ધન ગુરુદાતા સદગુરુજીએ શબ્દ એ સુણાવ્યા એ સુણા. મહાપુરુષો ધન ગુરુદેવ ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. મહાપુરુષો એમ કહેવાય જન્મ મરણનું જે દર્દ લાગ્યું છે ને રોગ લાગ્યું છે મોરા બતાવ્યા સદગુરુએ મરમના. એમ કહેવાય જે લખ 84 નું ઝેર ચડી ગયું હતું ને એને ઉતારવાની દવા આપી છે. અને એ દવા સત શબ્દ છે ને એ સત શબ્દ સતલોકનો છે. જેને જેને ગુરુવા પુરુષ મળ્યા છે, જેને સદગુરુ મળ્યા છે ને જેને શીખાયરા છે, જેને અધિકારી બનાવ્યા છે ને એ ઓહો ભાગ્ય સમજો. અને ગુરુ મહારાજને ક્યારેય કામી ક્રોધી લોભી મત જુઓ. અને જે કામી ક્રોધી લોભી જોવે છે તાકો કર્તવ્ય અલેખે જ આવે છે. કારણ કે ગુરુ આ પુરુષો જ્ઞાની પુરુષો એને આપણે સમજી ના શકી. ક્યારની વાત આપણને અત્યારે કરતા હોય, આવતા સમયની વાત કરતા હોય, ગયા સમજની વાત કરતા હોય અને વર્તમાનની વાત કરતા હોય આપણે ના સમજી શકીએ. જ્યારે સમય આવીને ઊભો રહી જાય તો ખબર પડે કે ઓહો મારા ગુરુજી કહેતા હતા પણ હું ત્યારે નહોતો આ પાડતો. એવું જ ન સમજવું કે ગુરુ વર્તમાનને જ વાત કરે, વર્તમાનમાં વર્તવાનું કહે છે. માટે સમયનો અભાવ છે. આત્માઓ મહાનતા છે મનુષ્ય દેહને. દેવોને દુર્લભો જો દેવો યાતના કરે છે, દેવોને દુર્લભ એવો મનુષ્ય જન્મ અવતાર. ભાઈ ભજન કરી લે કીર્તા, સતપદ ચરણ કદી ના છોડતા. પૂરણ ગુરુ મળ્યા પછી ગુરુદ્રોહ લે એવા ક્યારેય જીવનમાં શબ્દ નહીં ઉડતા. અને સતપદ મેળા પછી ન છોડવું એને ગુરુદ્રોહ લાગે છે. ગુરુ દયા કરવાની, ગુરુદ્રોહ નહીં કરવાના. ગુરુદ્રોહી એમ કહેવાય સામો મળ્યો નહીં સારું. અને જેને જેને સદગુરુની સેવા કરી છે ને તપને તીરતુન की આશા કરે કબાવે હરિકો દાસ. આજે આપણે ગુરુનો મહિમા, ગુરુના ગુણ એના વિશે આદિ મેં પુનિયાદ તુલસી સંગત સાધકી. સાધ એટલે સદગુરુ પોતે. આદિ મેં પુનિયાદ તુલસી સંગત સાધકી તો હરે કોટી અપરાધ. એટલે કે ગુરુના ગુણ ગાયા હોય એક ઘડી, આધી ઘડી, એક ઘડી એટલે એમ કહેવાય 40 મિનિટ. કાલે અમારે ભક્તો હારે વાત થઈ હતી. ઘડી ક્યાંય લખેલી નથી, પલ ક્યાંય લખેલી નથી. એક ઘડી, આધી ઘડી, એક ઘડી એટલે 40 મિનિટ, આધી ઘડી એટલે 20 મિનિટ ને આધી મેં પુનિયાદ એટલે 10 મિનિટે હે આત્માઓ જેને ગુરુના ગુણ ગાયા છે એ ધન કમાય.
ધન કમાય જેને સદગુરુ મળ્યા, આવું મહાપુરુષો એમ કહેવાય આગળ તપાવી અને જય જયકાર કરતા ગયા. આજનો સમય આપણો હવે પૂરો થાય છે. પાછા સમયમાં મળશું. સર્વે ગુરુવા પુરુષોને, શ્રોતાઓને, ભક્તોને, યોગીઓને, સત્ય સનાતનીઓને મારા જય સદગુરુ સાહેબ, જય સિયારામ.